اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مکے میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مکہ جاؤ اور ان صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے بتاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے اطلاعات آتی ہیں. تم ان کی باتیں سننا اور پھر میرے پاس آ جانا. اگلے دن ان کا بھائی روانہ ہوا اور مکہ آ گیا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ گیا اور انہیں بتایا میں نے جائزہ لیا ہے کہ وہ اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ان کا کلام شاعری نہیں ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے میرا جو مقصد تھا تم نے اسے پورا نہیں کیا. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے زوا کے زارے دیرا زوا راہ تیار کیا اور پانی کا مقشیزہ لے کر روانہ ہوئے اور مکہ آ گئے. وہ مسجد احرام میں آئے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا. وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی سے دریافت کرنا بھی انہیں پسند نہیں تھا. یہاں تک کہ رات ہو گئی تو وہ لیٹ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے. وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے لیکن ان دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے سے ذاتی نویت کا کوئی سوال نہیں کیا. صبح کے وقت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشکیزہ اور سامان اٹھایا اور مسجد میں آ گئے. سارا دن گزر گیا. انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے. شام کے وقت وہ اپنی مخصوص جگہ پر آ کر لیٹ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے گزرے تو انہوں نے یہ سوچا اس شخص کو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا. وہ انہیں پھر اپنے ساتھ لے گئے لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے ابھی تک ایک دوسرے سے سوال نہیں کیا. جب تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو حضرت علی نے ان کے قیام کا بندوبست کیا اور پھر ان سے دریافت کیا کیا آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کس کے لیے اس شہر میں آئے ہیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے اگر آپ میرے ساتھ یہ عہد کریں اور پکا وعدہ کریں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے آنے کا مقصد بتا دوں گا. حضرت علی نے ایسا ہی کیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا مقصد بتایا. حضرت علی نے بولے یہ بات حق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. کل صبح آپ میرے پیچھے آئیے گا. اگر مجھے آپ کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں یوں کھڑا ہو جاؤں گا جیسے پانی بہانے لگا ہوں. اگر میں چلتا رہا تو آپ میرے پیچھے آ جائیے یہاں تک کہ جہاں میں اندر جاؤں گا آپ بھی اندر داخل ہو جائیے گا. انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت علی کے پیچھے چل پڑے. یہاں تک کہ حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام گاہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو ذر بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا اور اسی جگہ اسلام قبول کر لیا.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हदायत की कि तुम अपने कबीले में वापस जाओ और उन्हें इस्लाम की तालीम दो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास मेरी अगली हदायत आ जाए। तो हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ने अर्ज की, इस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मैं लोगों के सामने बुलंद आवाज में इस्लाम कबूल करने का ऐलान करूंगा। हजरत अबू जर वहां से निकले और मस्जिद आए और बुलंद आवाज में कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका तर्जुमा ये है, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, उन्हें मार मार कर गिरा दिया। हजरत अब्बास आए और हजरत अबू जर को बचाते हुए बोले, ऐ मक्का वालों, तुम्हारा सत्यानाश हो, क्या तुम्हें ये पता नहीं कि इसका तल्लक कबीला गफार से है, जो शाम की तरफ तुम्हारी तजारती रस्ते में आबाद है। फिर हजरत अब्बास ने हजरत अबू जर को उनसे बचाया। अगले दिन हजरत अबू जर ने फिर उसी तरह ऐलान किया। लोगों ने फिर उन्हें मारा और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। हजरत अबू जर गफ्फारी की फजीलत का बयान कि ये कुछ वाक़े हैं जो इस्लाम कबूल करने से पहले अबू जर गफ्फारी के साथ पेश आए। हजरत अबू जर गफ्फारी बयान करते हैं, हम कबीले से निकले, वो लोग हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत का ख्याल नहीं रखते थे। मैं निकला, मेरा भाई अंस निकला और मेरी वालदा थी हमारे साथ। हम अपने एक मामू के यहाँ पड़ाव किया। हमारे मामू ने हमें बहुत इज्जत दी और हुस्न सलूक से पेश आए तो उनकी कौम के लोग हमसे हसद करने लगे। उन लोगों ने मामू से कहा, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें आपके घर वालों के साथ नजायज तुल्कात कायम करता है। हमारे मामू घर आए, जो बात उन्हें बताई गई थी उन्होंने हमें उसका इल्जाम दिया। मैंने कहा, आपने इससे पहले जो अच्छा सलूक किया था उसे भी आपने खराब कर दिया है। इसके बाद हम आपके साथ नहीं रह सकते। फिर हमने अपनी ऊँटों के पास आए और अपना ऊँटों पर सामान लादना शुरू किया तो हमारे मामू मुंह पर कपड़ा रख कर रोने लगे। हम वहां से रवाना हुए और मक्का के करीब आकर पड़ाव किया। अंस ने हमारे ऊँटों पर किसी शख्स के साथ शर्त लगाई। वो दोनों एक काहन के पास आए, उसने अंस को फतह करार दिया तो अंस शर्त में जीते हुए ऊँटों समेत हमारे पास आया। हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ने रावी अब्दुल्ला बिन सुमाद से कहा, ए भतीजे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात से पहले 3 साल पहले ही मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी कि मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी मुलाकात नहीं हुई थी। मुलाकात से पहले 3 साल मैंने पहले ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। अब्दुल्ला बिन समाद कहते हैं, मैंने पूछा किसकी इबादत करते थे? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ताला की इबादत। मैंने पूछा किस तरह मुंह करके? उन्होंने जवाब दिया, मेरा परवरदिगार जिस तरह मेरा मुंह कर देता था मैं उसी तरह रुक कर नमाज पढ़ लेता था। मैं ईशा की नमाज पढ़ता था और फिर रात के आखिरी पहर में चादर ओढ़ कर सो जाता था और सूरज निकलने तक सोया रहता था। एक दिन मेरा भाई अंस ने कहा, मुझे मक्का में एक काम है, आप यहाँ ठहरिए। फिर अंस मक्का चला गया और देर से वापस आया। जब वो आया तो मैंने पूछा, तुम क्या करते रहे हो कि इतनी देर लगा कर आए हो? उसने जवाब दिया, मक्का में मेरी मुलाकात एक साहब से हुई जो तुम्हारे जैसे अल्लाह ताला की इबादत करने की नजरियात रखते थे और वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें माबूस किया है। हजरत अबू जर फरमाते हैं, मैंने पूछा क्या लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? उसने जवाब दिया, लोग ये कहते हैं कि वो शायर है।
काहन है, जादूगर है। अर्श खुद भी एक शायर था। वो बोला, मैंने काहनों का भी अकवाल सुने हैं, लेकिन उन साहब का बयान काहनों जैसा नहीं है। मैंने कलाम शायरों के भी सुने हैं, कलाम, लेकिन उनका कलाम शायरों जैसा नहीं है। अल्लाह ताला की कसम, वो साहब दावा नबूवत में सच्चे हैं और लोग झूठ बोलते हैं। हजरत अबू जर फरमाते हैं, मैंने उससे कहा, तुम यहाँ रुको, मैं जाकर खुद जायजा लेता हूँ। कि तुम यहाँ रुको, जो तुम मुझे बता रहे हो, मैं जाकर खुद जायजा लेता हूँ। फिर मैं मक्का आया और फिर एक आम शख्स से पूछा, वो साहब कहाँ हैं जिनके बारे में तुम ये कहते हो कि उन्होंने अपना अलकाई दीन तब्दील कर लिया है? तो उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, उस शख्स ने अपना दीन तब्दील कर लिया है तो सब लोगों ने मुझे पत्थरों और हड्डियों के जरिए मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को क्या पाया, मैंने क्या देखा कि मैं एक सुर्ख रंग का भूत बन चुका हूँ। इतना मारा कि खून निकल के ना मैं सुर्ख रंग का एक भूत बन गया हूँ। फिर मैंने आबे ज़मज़म के पास आया, मैंने अपने वजूद से खून धोया और पानी पिया। हजरत अबू जर ने अब्दुल्ला बिन सुमात को बताया, ऐ मेरे भतीजे, 30 दिन और 30 रातों तक मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मेरी खुराक सिर्फ आबे ज़मज़म थी और मैं ऐसा सेहतमंद हो गया कि मेरे पेट की सलूटें खत्म हो गई कि आबे ज़मज़म ही मैंने पिया और मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे अपने मैदे में भूख की शिद्दत महसूस नहीं हुई। एक चांदनी रात में जब सब लोग सो चुके थे और बैतुल्ला का तवाफ करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, 2 औरतों ने असाफ एक मर्द का बुत और नाइला एक औरत का बुत के एक मर्द का बुत और एक औरत का बुत पकड़ा 2 औरतों ने और उन बुतों की इबादत करना शुरू कर दी। जब वो तवाफ करती हुई मेरे पास आई तो मैं बोला, तुम इन खुदाओं की शादी करवा दो कि एक मर्द का बुत है, एक औरत का बुत है और तुम उसका इबादत कर रही हो, तवाफ कर रही हो, तो तुम ऐसा करो ना, इन दोनों की शादी करवा दो। लेकिन वो दोनों अपनी दुआओं से बाज ना आई। तवाफ करते हैं जब वो दोनों मेरे पास से गुजरी तो मैं बोला, क्योंकि मैं लगी लेटी रखे बगैर बात करता हूँ। ये सुनकर वो दोनों औरतें वापस चली गई, ये कहती हुई कि अगर हमारे लोगों में से कोई एक भी होता तो उसको सबक सिखाता कि ये हमें कह रहा है कि बुतों की आपस में शादी कर दो। उन दोनों औरतों का सामना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर से हुआ। वो दोनों किसी पहाड़ी से उतर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, तुम औरतों को क्या हुआ, क्या मसला है, कि तुम औरतों के साथ क्या मसला है? तो उन दोनों औरतों ने जवाब दिया, एक बेदीन शख्स काबा के पास मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तुम्हें इससे क्या गर्ज है? उन दोनों औरतों ने जवाब दिया, उसने हमें एक ऐसी बात कही है जो हम बता नहीं सकती कि अपने 2 जो बुत तुम लोगों ने उठाए हुए हैं इनके साथ शादी कर लो। मगर ये तो वो ना कह सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, मगर ये कहा कि ऐसी बात कही है जो हम बता नहीं सकती। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह अब्दुल्ला बिन सुमात को बताते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास तशरीफ लाए। आपने हिजरा अस्वद की तज़ीब की और बैतुल्लाह का तवाफ किया। आपने भी और आपके साथी अबू बकर ने भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। जब आप नमाज अदा करके फारग हुए तो मैं वो पहला शख्स था। आपको इस्लाम इस तरीके के मुताबिक, इस्लाम के तरीके के मुताबिक इस्लाम किया कि मैं पहला शख्स था जिसने इस्लाम के मुताबिक आपको इस्लाम किया। मैंने कहा, ए अल्लाह ताला के रसूल, आप पर सलामती नाज़िल हो। आपने जवाब दिया, तुम पर भी सलामती नाज़िल हो।
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو۔ پھر آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے عرض کی میرا تعلق بنو غفار سے ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی اپنے پیشانی یعنی اپنے ماتھے پر رکھی تو میں نے یہ سوچا کہ شاید بنو غفار سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑنے لگا تو آپ کے ساتھی نے مجھے روک دیا، یعنی ابو بکر نے مجھے روک دیا، اور آپ کے مزاج کے بارے میں مجھ سے زیادہ وہ جانتا تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا تم کب سے یہاں ہو؟ میں نے جواب دیا میں یہاں 30 دن اور 30 راتوں سے ہوں، کہ 1 مہینے کے برابر راتوں سے موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ کھلاتا رہا کہ 1 مہینے سے تم ادھر ہو تو تمہیں کھانا کون کھلاتا رہا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ابو ذر نے جواب دیا میری خوراک صرف آب زمزم تھی، جسے پی کر میں صحت مند ہو گیا اور میرے پیٹ کی سلوٹیں بھی ختم ہو گئی اور مجھے اپنے جگر میں بھوک کی کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پانی بڑا برکت والا ہے، یہ کھانے کی کمی بھی پوری کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آج رات اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا، ہم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر نے ہمیں کشمش دی۔ مکہ میں یہ میری پہلی خوراک تھی جو میں نے کھائی، وہ کچھ میں نے کھائی اور کچھ باقی چھوڑ دی۔ پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کھجوروں کی سرزمین دکھائی گئی جس کی طرف مجھے ہجرت کرنی ہوگی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ یثرب مدینہ منورہ ہے۔ کیا تم اپنی قوم کو ہماری طرف سے تبلیغ کرو گے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی قوم کو ہماری طرف سے تبلیغ کرو گے؟ شاید اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے انہیں نفع عطا کرے اور ان کی وجہ سے تمہیں اجر عطا کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں میں انس کے پاس آیا، اس نے دریافت کیا تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان صاحب کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ انس بولا میں تمہارے دین سے منہ نہیں موڑوں گا، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں۔ پھر ہم اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی میں تم دونوں کے دین سے منہ نہیں موڑتی ہوں، میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں اور تصدیق کرتی ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پھر ہم نے اپنا سامان لاد لیا اور اپنے قبیلے غفار میں آئے۔ ہماری تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں قبیلے کا نصف لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قبیلے کا سردار ایمان بن رخزہ غفاری تھا، باقی نصف لوگوں نے یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول مدینہ تشریف لے آئیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو باقی نصف قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر قبیلہ اسلم کے لوگ مدینہ منورہ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بائی بنو غفارہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بنو غفار کی مغفرت کرے اور بنو اسلم کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔